ассалому алайкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футзал. ҳар яки шуморо ба тамошои рақобати дастаи футзали пойтахт ва хуҷанд даъват менамоем ки ин ду даста дар даври якуми рақобатҳои чемпионати тоҷикистон оид ба футзал бозии худро баргузор мекунанд. ва албатта ин рақобат барои ҳар ду даста муҳим маҳсуб мешавад аз нигоҳи оне ки бояд аз оғози мавсим дастаҳо бозии худро хеле ва хеле хуб пеш баранд, чун ҳамакнун тавре ҳамаи мо шумо медонем дастаи хуҷанд ҳам дастаи футзали хуҷанд ҳам дар чемпионати тоҷикистон ширкат меварзад ва айни замон ба мо шумо ҳайати дастаи пойтахт нишон дода мешавад. Панҷгонаи асосии ин даста ки дар ҳайати асосӣ ба майдон ворид мешаванд ва баъдан он нафароне ки боз аз ҳайати захиравӣ вориди майдон хоҳад шуд дар ҳайати дастаи пойтахт, онҳо ҳам пешкаши мо шумо мегарданд ки метавонанд дар рафти рақобат албатта кӯмаки хеле зиёде ба ҳамаи он бозигароне ки дар пойтахт асосӣ ҳам ҳисоб мешаванд бирасонанд. Ва ҳамчунин албатта метавон дар мавриди дастаи футзали хуҷанд ҳам ишора кард ки акнун дастаи мазкур яке аз он дастае аст ки хуб ҳимоя мекунад шарафи футзали минтақаи суғдро дар чемпионати тоҷикистон ва албатта ин даста ҳам акнун талош хоҳад кард то беҳтарин рақобатҳоро нишон бидиҳад то мо шумо тавонем аз бозии ин даста ҳаловат барем дар чемпионати тоҷикистон. ҳама чиз акнун омода аст дӯстони арҷманд барои шурӯъ шудани рақобати ин дастаҳо ки дар даври якум гуфтем бозии худро баргузор мекунанд ва албатта дар ҳайати дастаи хуҷанд мо шумо легионеронро ҳам мушоҳида мекунем ки дар вақти рақобати мӯза метавонанд онҳо кӯмаки худро бирасонанд. дар ҳайати дастаи хуҷанд танҳо як легионер айни замон дида мешавад ки метавонад ба даста дар рафти рақобати имрӯза кӯмак бирасонад. хуб, ҳама чиз акнун омода аст ва ман шуморо шинос мекунам бо ҳайати дастаҳо. оғоз мекунам аз дастаи пойтахт, чун мизбони рақобати имрӯза пойтахт аст. қаюм Назаров рақами 16, рақами 6 Мавсур Давлатов, рақами 7 Меҳроҷ Маҳмадшоев, таҳти рақами 4 Сонатулло Файзов бозӣ мекунад ва рақами 10 бошад Давлатов Паншер. ин панҷгонаи асосии хуб дастаи пойтахт мебошад ки имрӯз онҳо бо чунин ҳайат ба майдон ворид мешаванд. Мустафо Афшорӣ самурабии дастаи мазкур мебошад ва макнун метавонем мо мутаваҷҷеҳ бигардем ба ҳайати дастаи ба панҷгонаи дастаи хуҷанд ки бо чунин бозигарон 5 нафар асосие ки дар майдон ворид мешаванд аз дахои аввал инҳо ҳастанд. рақами 19 Мирҷон Абдурасулов, таҳти рақами 17 нишон дода мешавад ба мо инҷо дар протоколи бозӣ Нур Неъматҷонзода, рақами 7 Абубакр Суфиҷонов, рақами 8 Муҳаммад Ғафуров ва рақами 23 Мирзоев Нурулло. инҳо бозигароне ки яъне 5 нафаре ки ба мо нишон дода шуданд ва онҳо метавонанд аз оғози рақобат дар майдон бошанд. баъдан бозигарони дигарро ҳам ба шумо шинос мекунам ки чунин нафарон дар майдон хоҳанд буд. Азимшоҳ Саидзода, хуб боз инҷо Шарофиддин, баъдан рақами 12 рақами 14 Давлатов Муҳаммад, рақами 17 Алишер Ширинбеков, рақами 8 Билол Умаров, рақами 11 Ҳикмат Шаропов, рақами 1 Шоҳрӯз Бекмуродов, рақами 9 Фирдавс Саидов ва рақами 3 бошад Талабшоҳ Файзов. инҳо бозигарони дастаи пойтахт ҳастанд ва дар ҳайати дастаи хуҷанд ғайр аз 5 нафаре ки ба шумо ишора кардаем боз нафарони зерин ҳастанд онҷо. 12 яъне рақами 12 Расулҷон Тухтабоев, рақами 1 Исмат Усмонов, 10 Ҳикматҷон Назаров, 77 Шорух Қобилбеков, 4 Вомба Лемар, ӯ ба мо шумо нишон дода шуда буд.
баъдан рақами 18 Муҳиддин Шарипов, рақами 50 Зафар Баротов, 62 Амир Иброҳимов, рақами 2 Мақсуд Давлиев ва рақами 14 бошад Нодир Шокиров. Садоштаки довар баланд мешавад. Дӯстон азиз, бӯзии ин дастҳо, яъне дастҳои пойтахт ва Хуҷанд акнун оғоз гардид ки дар кӯхи Олимп ин рақобат баргузор мешавад ва дар ҳоли ҷараён аст. Он аллакай оғоз гардид. Лемар айни замон бо топ партобиё ба хатти ҳуҷум. ин ҳуҷуми бозигарони дастаи Хуҷанд буд. ӯ мехост топро бирасонад ба ҳамдастаи худ ба тарафи бозигари дигари ин даста ва тавре мушоҳида кардем вазъияти мазкур ба тарафи Назаров, Ҳикматҷон Назаров топро партофт ва ин вазъият бартараф карда шуд. Инҷо мебинем ки қоидаи бозӣ вайрон карда шудааст. мутаваҷҷеҳ мегардем бори дигар чӣ гуна инҷо ҳаракат аз ҷониби бозигари дастаи пойтахт буд. ин Меҳроҷ Маҳмадшоев ҳаракат кард, вале сади ҳаракати ӯ шудан бозигарони дастаи Хуҷанд. ин замон як ҳамлаи дигар аст. зарба ба тарафи дарвоза. ин ҳуҷуми дастаи Хуҷанд буд. зарбаро ба тарафи дарвоза иҷро ҳам кард Шорух Қобилбеков, вале туп палутар аз дарвоза аз майдон берун шуд. ҳамлаи навбатии бозигарони дастаи пойтахтро мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна ҷараён мегирад. ҳарчанд дастаи Хуҷанд аввалин маротиба ширкат меварзад дар чемпионати Тоҷикистон, аммо бояд гуфта шавад ки дастаи пойтахт иштирокчии пайваста дар солҳои охир мебошад ва албатта дастаи мазкур ҳарчанд ба гирифтани зинаи якуму дуввум мушарраф нашудааст, чун зина якум ва дуввум ҳамеша байни ду даста бозӣ карда мешавад. солҳои охир инҳо дастаҳои истиқлол ва саро компания ҳастанд, вале барои зинаи сеюм ин даста ҳамеша мубориза мебарад. айни замон имконияти хуб зарба иҷро карда мешавад. хеле имконияти олӣ голзанӣ фароҳам омад барои бозигарони дастаи пойтахт. зарба ҳам иҷро карда шуд, вале ин зарбаи Сонатулло Файзов аз паҳлӯи дарвоза берун аз майдон гардид. ҳамлаи навбате таваҷҷӯҳ мекунем. зарба иҷро мешавад. дарвозабон ин зарбаро бартараф кардан тавонист. партоби навбати ба хатти ҳуҷум. имконият барои гол задан. як зарба иҷро карда мешавад. бозам барои Шорух Қобилбеков, бозигари дастаи Хуҷанд, чунин имконияти зарбазанӣ ба вуҷуд омад. партоб ба канор. ирсоли навбатӣ ба хатти ҳуҷум расонида мешавад. вазъияти хуб, вале инҷо ҳарчанд тавассути канор кӯшиш кард барои ба тӯб расидан. Меҳроҷ Маҳмадшоев, бозигари рақами 7, вале ӯ ба тӯб нарасид. Лемар тавассути канор ҳамлаи навбатӣ. зарба иҷро мешавад. хуб имкониятҳои хубро ҷуста истоданд аслан бозигарони ҳар ду тим. Лемар партобиё ба канор. ду мавқеъ мегиранд бозигарони дастаи Хуҷанд. ҳаракатҳои бозигари дастаи Хуҷанд пасё ба канор. ҳар 4 нафар бозигарони Хуҷанд айни замон дар наздикии ҷаримагоҳи пойтахт буданд, вале зарбаашам мустақимам расонида шуд, вале бенатиҷа ҷанбаст гардид. ҳуҷуми навбатӣ оғоз мешавад. пас ба Ақиб. тӯб аз майдон берун нашудааст. метавон ҳамларо идома дод. Меҳроҷ Маҳмадшоев буд. баъдан пас ба хатти ҳамла. дар он ҷо талош мекунад бозигари дигари дастаи пойтахт барои гирифтани тӯб. Қайюм Назаров, на, он ҷо бозигари дигар буд. Паншер Давлатов буд, бозигари рақами 10. кӯшиши ӯ буд ва натавонист тӯбро бигирад. бозам Лемар ҳамларо оғоз мекунад. паси ӯ бисёр ба Ақиб расонида мешавад. паси навбатӣ. ин вазъият бартараф карда шуд ва ҳуҷуми хубро мехостанд ташкил бинамоянд футболбозони пойтахт, аммо шарафёб нагардиданд ва баъдан дар хатти дифоъ тавре мебинем Ғумбал Лемар бехато бозӣ кард.
در برطرف کردن وضعیت و نقش مهم خود را داشت. در پاس دادن اینجا خطا دیده می شود. یک ضربه به خط حمله. دروازه‌بان اولین شوت رو میگیرد. پرتاب به خط حمله. حمله نوبتی رو متوجه می شویم. اشتباه خیلی زیاد از جانب هر دسته دیده می شوند دوستان عزیز. هم بازیگران پایتخت هم بازیگران خوجند توپ رو خیلی زیاد در نظارت خود نگاه داشتن نمی توانند و این چیز بر علاوه احساس میگردد. این از چی درک میدهد؟ میتوانید خودتون خلاصه برارید. پس نوبتی رسانیده میشود به خط هجوم. ضربه از کنج محدود و اینجا میبینیم که کوشش پنچر دولت بود. ضربه زد این بازیگر ولی ضربهش به‌برا جمع شد. در حیط دسته خوجند میخواهد وانبال مرد بسیار هم رقابت خوب ورزنده نشان بدهد. اون از خط دفاعی ایستاده کوشش میکند تا همه را اداره کند و در فوزه البته همون بازیگری که از همه عقب بازی میکند او باید هم تکنیک خوب داشته باشد، هم باید خیلی کم به خط و دیوار راه بدهد، هم پاس یکون بهترین داشته باشد. در همه این جوده ها باید در سطح عالی برآمد کند. بله مر سوبا عقیب بازم دو مفخه میگیرن فوتبالبازان خوجند. حرکت توسط کنار دوم دارد. توپ تا به بنبال مر میرسد و حرکت میکند، ضربه میزند ولی ضربه زده این بازیگر به نتیجه جنبش میشود ولی خودی و بدن در مرکز میدان توپ را از رقیبان گرفتن توانست. بنبال مر پس به کنار پرتاب به کنار رسانیده می شود. توانیم شاهد حمله نوبتی بازیگران خوجند شویم چون در خط دفاع توپ رو گرفتن توانستند و توسط کنار حمله نوبتی فوتبالبازان شهر خوجند جریان دارد. این وضعیت برطرف کرده شده و اکنون بازیگران پایتخت به هجوم میگذارند. اینجا امکانیت خوب جست برای ضربه زنی. مهراج محمد شایف حمله نوبتی ادامه دارد. توسط کنار دوام خواهد کرد. اینجا دروازه‌بان خوجند به خطا بازی کرد، حمله را شروع کرد. پس به کنار در کنار خیلی زیاد مبارزه بود صوفی جانوف ابوبکر ولی توپ را نگرفت و اکنون حمله جوابی دسته پایتخت متوجه میشیم. باز یک خطای دیگر ابوبکر صوفی جانوف پس به کنار. نورالله میرزایف توپ را به عقب میرساند. نورالله میرزایف بازم توپ به خط دفاع رسانده شد. از آنجا یک پاس به خط هجوم که این پاس هم به برا جنبش می شود. حمله نوبتی توسط کنار باید بهتر جریان داشته باشد. اینجا هم توپ گرفته می شود. به قاعده ورانکن توپ گرفته شد، میتوان به هجوم گذشت. لیمار ومبا به مرکز حرکت میکند. به خطا فوتبالبازان پایتخت هنرنمایی کردند، توپ را گرفتند. امکانیت برایشان وجود دارد توپ به هجوم بگذارند. پس به کنار هجوم خوب است اینجا.
ضربه اجرا می شود و باز اینجا میبینیم دروازه‌بان به خطا توپ را میگیرد. دروازه‌بان خوجند توسط کنار این حالا میتواند ادامه یابد، ولی در خط دفاع به خطا بازی کردن. فوتبالبازان شهری دوشنبه در برطرف کردن وضعیت نقش خوبی آنها احساس شد. پس برقیب از خط دفاع کوشش نوبتی تشکیل کردن هجوم در جای بازیگران دسته پایتخت. ضربه به خط حمله رسانیده می شود. رقیب در مرکز میدان یک بار از 3 نفر از بازیگران پایتخت یک بازیگر خوجند را احاطه کردند. حمله پایتخت را میتوانیم توسط کنار متوجه بگردیم. پس به مرکز درست رسانیده شد. اونجا شیر شیرینبکوف کوشش کرد، بازیگر رقم 17 در این تیم که این زمان با توپ بود. تا بقیب پس به خط هجوم رسانیده شد. تا به کنار به کنار چپ میرسد و توسط همون مصطفی افشاری اونجا دستور سپاری شو و تفسیه های نوبتی به دستپروان خود میدید. در کار استعمال بگیم چون این به مصطفی افشاری که اصلا متخصص ایرانی است، باز مهربان تیلویف هم کمک میرساند که او در گذشته خود فوتزال باز بود، در دستای گوناگون کشور بازی میکرد، در هیئت منتخب تاجیکستان هم مایل به فوتزال بود و بعداً به کاری مربیگری پرداخت که این زمان در دسته پایتخت کار فعالیت میکند. باز با فوتبال زنان هم سر و کار دارد. باز میدان بیرون شد و طبعا اشاره میکنند اون با پای بازیگران پایتخت رسیده بیرون از میدان شد، یعنی اوت خوجند بود که الکی توپ وارد بازی گردید و حمله بازیگران خوجند رو مشاهده میکنیم. وامبا لیمار میخواد از اینجا ضربه زند، به مقصد خود میرسد، ضربه میزند، ولی این ضربه او رو دروازه‌بان پایتخت قیوم نظرف به یک مشکلی برطرف کرد. ضربه نوبتی به طرف دروازه و دروازه‌بان خوجند هم اینجا به خطا بازی میکند. اسمت عثمانوف رقم 1. حمله جوابی پس به خط هجوم نادرست این پس رسانیده شد و توپ از میدان بیرون میگردد. وامبا لیمار پس به خط حمله لیمار بازم توپ رو میگیرد. اصلا زیاد ما از نام همین بازیگر رو به زبان گرفتیم چون خیلی فعال است در میدان
و توپ رو زیاد در نظارت خود قرار میدهد. اونجا توپ به دست بازیگر پایتخت رسید. و طوری گفتیم همه حرکت های بازیگران خوجان رو ما از همین بازیگر اداره کرده است. از عقب ایستاده اداره میکند، همه را باید هجوم توسط کدام مفقه جریان بگیرد، باید توسط کدام کنار بازیگران حرکت کنند. همه این در نظارت خودی است این زمان. حمله دسته پایتخت آغاز می شود. ضربه اجرا کرده شد ولی به نتیجه. خب اینجا ضربه کنجی است. ضربه دیگر از خط دفاع به طرف دروازه جا کرده می شود. ضربه بسیار هم خوفناک بود. اون را کاپیتان مهراج محمد شایف زد و ضربه واقعا هم خوفناک رفت. توپ می توانست وارد دروازه بگردد ولی دروازه‌بان هم موقع خود را درست اشغال کرد. اسمت عثمانов. حمله نوبتی توسط کنار جریان میگیرد. هجوم خوب بازیگران خوجند و بازیگران شهر دوشنبه توانستند این وضعیت را برطرف سازند. سر وقت این هجوم برطرف کرده شد. بله مر پس بازم با او برمیگردد. ارسال به کنار میدان. توپ را اینجا امیرجان عبدالرسولов دور میکند از نزد جریمه‌گاه خوجند. با دست توپ پرتافته می شود. درست و دقیق آن پرتافته شد. حمله بازیگران دسته پایتخت اینجا نتوانست سر وقت ضربه خود را اجرا بنماید. مفسور دولت. حمله نوبتی امکانیت خیلی خوب اینجا دیده می شود. ضربه به طرف دروازه، یک ضربه دیگر و چگونه همین حالت با گل انجام نیافت. بهترین فرصت گلزنی بود برای سنت الله فایزов. او میتوانست به دروازه خلی تقریبا توپ را وارد نماید ولی دروازه‌بان هم سر وقت موقع خود را اشغال کرد. این وضعیت را برطرف نمود. پس به کنار. مثال باخیب و از اینجا حمله نوبتی فوتبالبازان پایتخت شروع می شود. از فاصله خیلی دور ضربه اجرا گردید ولی از اینجا گل زدن خیلی و خیلی مشکل است. هم مساحت دور است و با نظر داشتن که دروازه در فوتبال خیلی کوچک می باشد. البته از چنین موقع ها ضربه زدن و گل زدن بسیار هم کاری مشکل می باشد. حمله خیلی خوب بازیگران خوجند. ضربه به طرف دروازه. به برار این ضربه جنبت می شود. امیرجان عبدالرسولov بود که کوشش نمود برای موفق گردیدن. توپ از میدان بیرون شده است. میتوان حمله را ادامه داد. ضربه نوبتی امیرجان عبدالرسولov و یک ضربه دیگری کنجی خواهد بود. پس به عقیب خط دفاع توپ پرتافته شد و در این موقع هم هیچ کس برای گرفتن توپ مبارزه بهتر نبود. بله مر اوت رو اکنون بازیگران دسته پایتخت اجرا می‌کنند. حمله نوبتی پایتخت پرتاب به کنار. بازم باقی برمیگردد. از اینجا کوشش نوبتی فوتبالبازان خط دفاع. سنت الله نه مهراج محمد شایف این زمان کوشش میکند پس یا به کنار. یک کوشش تو با طرف دروازه می رود.
و خیلی سریع وقت در حالت بهترین قرار داشت نور نعمت جانزاده و توپ رو از خطک دروازه برآورد. ضربه نوبتی به طرف دروازه اجرا می‌گردد. توپ از پلو دروازه بیرون از میدان شد، یعنی ضربه نوبتی کنجی خواهد بود و نفع بازیگران دسته پایتخت. سنت الله فیضوف از کنار میدان توپ را پرتافت، هیچ کس به توپ رسیدن نتوانست. پرتاب کنار، حمله نوبتی دومه خواهد کرد. ضربه به طرف دروازه اجرا می‌گردد. اینجا کوشش خوبی ضربه زنی کرد فوتبالباز دسته خوجند. این نور نعمت جانزاده است، بازیگر رقم 17. ضربه‌اش را دروازه‌بان برگرداند. از باقی حمله دسته خوجند است. این زمان اونجا تو با دست قبول کرده شد، البته این ممکن نیست. مهراج محمد شایف پس با کنار، بازم تو با مهراج بر میگردد. دو بازم موقع میگیرند. اینجا هم بازیگران پایتخت، دو نفر در خط دفاع، دو نفر در خط هجوم و اکنون 1-3 می شود. 1-2-1 موقع هم می شود. یعنی از جهت تاکتیکی کار کرده است مصطفی افشاری. موقع خود را بازیگران هنگام با تو بودن و حرکت کردن موقع خود را اشغال میکنند، ولی تاکتیک یک جهتی مسئله است. باز در عمل تطبیق کردن همه یا نقشه هایی که سرمربی دارد، این کلان کار دیگر است و در یک سطح عالی اجرا کردن همه یا تاکتیک و عمل و حرکت هایی که سرمربی در مینه سر خود دارد، این بعداً به غلبه های پیاپی آورده میرساند. میتوان این هجوم را متوجه گردید. 1-1 با دروازه‌بان و چیکار خواهد کرد اینجا بازیگر دسته خوجند. بهترین فرصت برای میرجان عبدالرسولов و او 1-1 فریب دادن نتوانست قیوم نظرف را. قیوم نظرف این وضعیت را برطرف کرد. پس به کنار توپ اینجا از میدان بیرون می شود. ولی اینجا هم به خط بازی کرده می شود. قیم نظرف توپ رو می گیرد. از خط دفاع حمله آغاز می شود. سنت الله فیضوف بعدن کوشش نوبتی و هرچند در اخیر پنشیر دولتوف هم کوشش ضربه‌زنی کرد، اما در تلاش خود موفق نگردید. حساب رقابت همون خیلی که 0-0 و 0-0 باقی مانده است. با دستا میسر نمی شود تا دروازه هم دیگر رو رخنه بگردانند. پس به کنار و یک وضعیت دیگری بود که باز به نتیجه جمع بست شد. حمله نوبتی خوجند توسط کنار این هجوم جریان دارد. سال به خط هجوم رسانیده می شود. کوشش های نوبتی در اجرای بازیگران دسته پایتخت بود، ولی پسی که به خط حمله رسانیده شد با سرعت بلندتر اجرا گردید. از این لحاظ هیچ کس نتوانست به توپ برسد و حمله را ادامه بدهد. خود مصطفی افشاری هم شاید از همه این بازی دستپرانشان قدر راضی نباشد. اگر اینجا گل می‌زدند شاید اونها رو تبریک هم میکرد و تعریف هم نمود، ولی این زمان یک امکانیت خوب استفاده کرده نشد. پس نوبتی ضربه تو به نظرم رسید به بازیگر دسته خوجند. باید اینجا
зарбаи кунҷӣ бошад, чун тавре дар лаҳзаи такрорам мушоҳида мекунем. бале, тӯб расида буд. тайм-аут гирифта мешавад. нахустин тайм-аут дар рафти рақобати имрӯза. байрам воҳидов самарабии мунтахаби тоҷикистон ва ҳамзамон дастаи соро компания дар нишастҷоҳо қарор дорад ӯ ҳам бозиро тамошо мекунад ва албатта омадани ӯ ба ин бозиём маънои онро дорад ки байрам воҳидов мехоҳад аз ҳисоби бозигарони ҷавоне ки ҳам дар дастаи хуҷанд ҳам дар дастаи пойтахт зиёд ҳастанд. хуб метавон гуфт бештар онҳо дар дастаи пойтахт ҳастанд. инҷо бозигарони ҷавон имсол хеле зиёд ҷамъ шуданд ва албатта аз зумраи бозигарони ҷавон ки онҳо шогирдони меҳрубон Тиллоев ҳастанд, баъдан оҳиста-оҳиста ба дастаи пойтахт ҳам хуб ҷалб мешаванд ва дар дастаи пойтахт метавонанд таҷрибаи хуби бозӣ дар суперлигаро бигиранд ва оҳиста-оҳиста ба бозиҳои калон ва ҳатто ба дастаи мунтахаб ҳам омода шаванд. яъне ин дар назария, аммо дар амал чӣ гуна хоҳад буд, инро ҳеҷ кас пешгӯӣ карда наметавонад ки бозигарони нав киё хоҳанд шуд, аз ҳисоби ҷавонон киё беҳтарин бозии худро нишон медиҳанд. инро гуфтан ва маълум кардан хеле мушкил аст. айни замон мутаваҷҷеҳ мешавем мо ба ҳуҷуми дастаи пойтахт як зарба иҷро карда шуд ки ин зарба ҳам бенатиҷа ба анҷом мерасад. мебинем ки фаул аст албатта бозигари дастаи пойтахт Мавсар Давлатов, вале барои Мавсар Давлатов ҳам мушкил аст. аз чунин мавқеъ гол задан. хуб, Мавсар Давлатов фаул аст, Меҳроз Муҳаммадшоев фаул аст, Паншер Давлатов фаул аст дар ҳайати дастаи пойтахт. ин бозигароне ки хуб Сунатулло Файзов метавон ишора кард, яъне аллакай маълум ҳастанд нафарони асосии дастаи пойтахт. ҳатто аз бозии аввал аллакай маълум мешавад ки дар дастаи пойтахт асосиё ки хоҳанд буд Меҳроҷ Муҳаммадшоев, Мавсар Давлатов, Сунатулло Файзов ва Паншер Давлатов. инҳо бозигароне ҳастанд ки ба онҳо диққат дода мешавад ва ба онҳо умед баста мешавад. як зарбаи дигар ба тарафи дарвоза иҷро мешавад. беҳтарин имконият буд, зарбаи Сунатулло Файзов буд ки дарвозабонро бартараф кард. хуб прессинг карда истодан футболбозони пойтахт ва тӯбро мегиранд. Сунатулло паси хубиё, имконият барои давом додани ҳуҷум пайдо нашуд ва акнун метавонад ба ҳамлаи дастаи хуҷанд мутаваҷҷеҳ гардид. дӯстони арҷманд, пас хеле хуб расонида мешавад. зарба ва дарвозабон дар мавқеи дурусти худ қарор дорад. як паси дигар ва дар дақиқаи охирин бозӣ хеле ва хеле беҳтар шуд. яъне дастаҳо аллакай беҳтар ҳамдигарро пайдо карда истоданд. дар назар дорам бозигарон ҳамдигарро, яъне ҳамдастаҳои худро беҳтар пайдо карда истоданд. дар пасҳо ҳам хатоҳо ва иштибоҳ камтар ба назар мерасанд. як ба як ҳам чанд ҳолатро мушоҳида кардем, вале гол дар рақобати имрӯза то ҳанӯз зада нашудааст, аммо он хеле наздик аст. бозигузорӣ карда мешавад ин зарбаи кунҷӣ. хуб, сонияҳои ба шумор боқӣ мемонанд дӯстони азиз дар рақобати имрӯза. партоб ба хати ҳуҷум расонида мешавад. ин бозам як вазъияти дигаре буд ки бенатиҷа ба анҷом расид. хуб, ҳамин тариқ дӯстони арҷманд қисми аввали рақобати дастаи пойтахт ва хуҷанд аз даври якуми суперлигаи тоҷикистон ба фозал ба анҷом расад. ҳисоби рақобат 0-0 ба дастҳо муяссар нашуд то дарвозаи нигоҳро рахна бигардонанд, вале ин танҳо қисми аввали рақобат буд. дар нимаи дуввум шуморо дар кӯҳ холим интизорем. ба мо бошед.
دوستان عزیز و مخلصان سرشمار فوتزال، ما برمیگردیم به قسم دوم رقابت دسته‌های پایتخت و خوجند. این سوپرلیگ تاجیکستان 2024 است که در اون دور یکمیان آغاز شد و دسته‌های پایتخت و خوجند این زمان بازی خود را در شهر دوشنبه در کاخ المپ گذرانیده ایستادند. حساب رقابت پس از تمام شدن نیمه اول دیدار مساوی 0-0 است. در نیمه یکم امکانیت‌های گلزنی برای هر دسته پیدا شدند، چون در آخر قسم اول خصوص دسته ها می توانستند یک و تا دو گلی را به طور دروازه همدیگر روان بگردانند، ولی اون حالتایی که بازیگران یک به یک رفتند، این هم به بازیگران خوجند و هم به فوتبالبازان پایتخت ربط دارد. نتوانستند با گل انجام بدن. دروازه‌بان هم در موقع خود استوار بودند، کار خود را در سطح خوب انجام دادند و نگذاشتند که در قسم یکم دیدار دروازه آنها رخنه بگردد. یعنی نیمه دوم رقابت دسته‌های پایتخت و خوجند با حساب 0-0 آغاز خواهد شد. در نیمه دوم دسته‌ها کوشش زدن گل را خواهند کرد، چون فوتزال این البته نوع ورزش است که سرعت نقش مهم را دارد و میتوان گفت فوتزال این بازی اشتباه ها است. هر دسته که کمتر اشتباه میکند همون دسته با پیروزی نایل می شود و هر دسته که اشتباه رقیب را درست‌تر استفاده میبرد اون دسته میتواند موفق بگردد و در نهایت پیروزی خود را صاحب شود. یعنی همه این از آن دلالت میدهد که امروز دسته ها برای غلبه خود باید خیلی زیاد کوشش بنمایند و برای این کوشش اکنون در نیمه دوم رقابت بازیگران هر دو تیم آماده هستند تا بهترین بازی خود را نشان بدهند. صدا و شک دوباره بلند می شود. قسم دوم رقابت دسته های پایتخت و خوجند آغاز می‌گردد. بار دیگر من هیئت را به شما شناس می‌کنم. دسته پایتخت اون بازیگرانی که نام‌نویس شدند برای اشتراک در رقابت اینها هستند: رقم 16 قیوم نظرов و دروازه‌بان است، رقم 6 مفسور دولتов، رقم 7 محمد شایف مهراج، رقم 4 سنت الله فیضов، رقم 10 پنشیر دولتов، رقم 5 عظیم شاه سعیدزاده، رقم 14 محمد دولتов، رقم 17 علیشیر شیرینبکov، رقم 8 بیلال عمرov، رقم 11 حکمت شراپov، 1 شاهروز بکمرادov، تحت رقم 9 فردوس سعیدov و رقم 3 طلبشاه فیضov. سرمربی این دسته یعنی دسته پایتخت مصطفی افشاری میباشد و میتوانیم اکنون ما متوجه بگردیم به هیئت دسته خوجند. سرور به این نجوم توجه میکنیم. پس نوبتی رسانیده شد ولی به نتیجه و به برار. اینجا دروازه‌بان رقم 1 اسمت عثمانov است، بازیگران دیگر رقم 19 میرجان عبدالرسولov، رقم 17 نور نعمت جانزاده، 7 صوفی جانov ابوبکر، 8 غفورov محمد و 23 نورالله میرزویف. از آن بازیگران دیگر رقم 12 تختبایف رسول جان، 10 حکمت جان نظرов، رقم 77 قابل بیکوف شاهروخ، رقم 4 وامبا لیمر، 18 محیدین شریپov، 50 ظفر براتov، 62 امیر ابراهیمov، 2 مقصود اولیف و رقم 14 نادیر شوکیرov. در قسم اول رقابت اگر ما بار دیگر قسم یکم را به خاطر داریم و بعدا با همین نیمه اول را و گفتگو درباره نیمه اول را جمع بست میکنیم و خلاصه میکنیم. بسیارتر دسته پایتخت به هجوم گذشت و از نگاه شماره، از نگاه صفت کمبیناسیون های دسته پایتخت بهتر بودند، ولی بر صورت اگر ما امکانیت های خوفناک گلزنی را بگیریم، امکانیت های خوبتر گلزنی را بازیگران دسته خوجند به وجود آوردند. هرچند این خیلی عجیب به نظر رسد که از جهت صفت بازی دسته پایتخت بهتر بود، ولی همین طور هم بود، ولی از نگاه صفت حمله ها بگیریم در مجموع، یعنی کدام دسته به گل نزدیکتر بود، البته که دسته خوجند، چون که دو مرتبه اونها یک به یک با دروازه‌بان رفتند
ва дар ҳар ду ҳолат фурсатҳои хуби голзаниро истифода кардан натавонистанд. Дастаи пойтахт ҳам дар нимаи аввал зарбаҳои хеле зиёд дошт ва ҳатто як зарба ба сутуни дарвоза ҳам расида буд, яъне дарвозабон каме ба он расид ва ту навориди дарвоза шуд, балки ба сутуни он расида, баъдан он вазъият бартараф карда шуд. Акнун қисми дуввуми рақобат аз дӯстони арҷманд ва дар нимаи дуввум имкониятҳо беҳтар хоҳанд шуд, вазъиятҳои хавфнок бисёртар ба вуҷуд хоҳанд омад ва чунин зарбаҳои мисли ҳамин ки айни замон Мафсор Давлатов зад боз албатта зиёдтар ба вуҷуд хоҳанд омад ва бинед ки аз чунин кунҷи тез Мафсор Давлатов метавонист тӯбро ҳатто вориди дарвоза ҳам бигардонад. мавқеи бозигарони хуҷандро муайян мекунад инҷо Исмат Усмонов, ҷои ҳамаи онҳоро ишора мекунад. баъдан зарба ба тарафи дарвозаи Исмат Усмонов зада шуд, ӯ ин вазъиятро бартараф кард. ҳамлаи дастаи хуҷанд паси навбати ба хати ҳуҷум ва дар қабули тӯб онҷо хато мекунад бозигари ин тим Қобилбеков Шорух буд. пас ба қиб ҳамлаи навбати бозигарони пойтахт оғоз мешавад. Меҳроҷ Муҳаммадшоев ба қиб маҷбур мешаванд бозигарони пойтахтро ба қиб ҳаракат конанд. паси навбати Меҳроҷ Муҳаммадшоев ба канор ва аз канор зарбаи Мафсор Давлатов иҷро карда мешавад ба тарафи дарвоза. фаул аст албатта. Мафсор Давлатов ғайр аз ӯ гуфтем он нафароне ки фаул ҳастанд дар ҳайати пойтахт аллакай дар қисми аввали рақобат ишора кардем ва гуфтем ки аллакай маълум мешавад дар вақти мавсими ҷорӣ Мустафо Афшорӣ ва Меҳрубон Тилоев ба кадом бозигарон мутаваҷҷеҳ хоҳанд ва кадом бозигаронро бисёртар истифода хоҳанд буд дар рафти мавсим. имконият айни замон дида мешавад. як вазъият дигаре буд ки бебарод ҷанбаст шуд. ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон кардид. ин аввалин қоида вайронкунӣ дар қисми дуввуми рақобат бар муқобили Шорух Қобилбеков чунин қоида вайронкунӣ буд ки худи ӯ айни замон дар назди тӯб қарор дорад. пас ба хати ҳамла имконияти беҳтарин барои гол задан, зарба ба гол. дастаи хуҷанд ба задани гол шарафёд мегардад дӯстони арҷманд ва ҳисоби рақобат ҳам акнун 1-0. Амирҷон Абдурасулов бозигари рақами 19 тӯбро вориди дарвоза мегардонад дар қисми якуми дидору як маротиба 1-1 бо дарвозабон рафт, вале он ҳолатро истифода карда натавонист. инҷо албатта хатои бозигарони хати дифоъ буд. бозигарони пойтахт ба хатои калон роҳ доданд ва ин ба голи дастаи хуҷанд меорад. меҳмонон ба пеш баромаданд дӯстони арҷманд ва намояндаҳои пойтахт бо чӣ ҷавоб хоҳанд гардонд. инро мо шумо мутаваҷҷеҳ мешавем. тавассути канор ҳамлаи навбати ҷараён мегирад. Мафсор Давлатов паси ба канор ирсол ба ин тарафи майдон ки наздиктар ба кадри телевизионӣ аст, яъне ба тарафи чап ва ин вазъият бартараф мешавад. як зарбаи дигар. Меҳроҷ Муҳаммадшоев зарба зад, ҳуҷум идома хоҳад кард ва Вонбали Мар хеле хуб бозӣ кард, ин вазъиятро бартараф намуд. ӯ ду нафарро фире медиҳад. пас ҳам бад набуд, вале то ба нишонии худ ин пас нарасид. Вонбали Мар дар нимаи аввал ҳам аз Зангула то Зангула бозӣ кард, аз аввал то охир дар майдон буд. яъне ин ҳам метавонад аз он далолат бидиҳад ки бозигари мазкур аз нигоҳи физикӣ омода аст. чун дар футзал албатта ҳарчанд майдон кӯчак ҳам бошад, вале ҳаракатҳо хеле ва хеле зиёд ҳастанд. инҷо зарба ба тарафи дарвоза ва гол. баробар мешавад акнун ҳисоби рақобат 1-1. чунон менамояд ки ҳамаи голҳои худро бозигарон ба қисми дуввуми рақобат монданд. Саиду Фирдавс муаллифи ин гол аз дӯстони арҷманд. аввалин голи дастаи пойтахтро дар мавсими оғозшудаи Суперлигаи Тоҷикистон маҳз ҳамин бозигар ба ҳадаф мерасонад. тӯбрабои навбатӣ инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва барои ин корти зард ҳам нишон дода мешавад. бале, ин қоида вайронкунӣ арзандаи корти зард буд ба Абубакр Суфиҷонов. барои ин қоида вайронкунӣ корти зард нишон дода мешавад. метавонем бори дигар мутаваҷҷеҳ бигардем чӣ гуна ҳаракат буд, чӣ гуна зарба зада шуд ва чӣ гуна тӯб вориди дарвоза гардид.
میتوانست البته اینجا مسرور دولتов تا به نزد دروازه هم برود. ابوالفضل جان کورتیزر میگرد برای رحمان قایده برام کنی ضربه با طرف دروازه. شرم ضربه خوفناک و قوی مستقیم و با شست بود ولی دروازه‌بان از جلوی برطرف کردن این ضربه برآمد. ضربه دیگر از کنج محدود زده می شود. از چنین موقعی گل زدن مشکل است ولی به هر صورت پنشیر دولتov برای اجرا کردن چنین ضربه کوشش کرد. پس به خط حمله رسانیده می شود. امکانیت نوبتی می جویند فوتبالبازان دسته خود جان ضربه زده می شود. این ضربه از طرف دروازه‌بان برطرف کرده شد. یعنی قیوم نظر در موقع درست قرار داشت. حرکت نوبتی مهراج محمدشایف پاسی و اونجا پنشیر دولتov تو را بر همدستای دیگری خود گذاشت که آنها می توانستند در موقع بهتر باشند ولی دیگر در آن طرف هیچ کس نبود. پس به خط حمله دروازه‌بان اول اشتباه تو میرسد و ضربه اجرا کرده قیوم نظرov از همگان میگذرد. پس نوبتی کوشش ضربه زدن از یک حالت ناقدر خوب بود ولی فیروز سیدov کوشش کرد برای جای چنین ضربه. پس به خط حمله توپ در نظارت بازیکنان دسته خود جان است. ضربه عقیب فاولتر شدند فوتبالبازان هر دو تیم در قسم دوم رقابت و بازیشان هم بهتر به نظر میرسد. در نیمه اول اشتباه در پاس دادن در حرکت کردن در موقع گرفتن خیلی و خیلی زیاد بود. لیمار به خطا بازی نمود. ضربه نوبتی اجرا میگردد و این باز هم میرجان عبدالرسولov بود. ضربه زده بازیگر مذکور به نتیجه به انجام رسید و میتوانیم بین حمله متوجه شویم. دروازه‌بان سر وقت از موقعش بیرون برآمد. در برطرف کردن این وضعیت نقشی از همه مهم را مس دروازه‌بانی دسته خود جان بازید. با اسمت عثمانوف دروازه‌بان دسته خود جان لازم می شود که نوبت و نوبت دسته خود را از گل امین نگاه بدارد. عقیب ضربه به طرف دروازه. ضربه اجرا می شود. این ضربه قوی بود ولی در برابر قوی بودن همچنین نادقیق هم بود. مهراج محمدشایف اون را اجرا کرد. حمله نوبتی فوتبالبازان خوجند. این وضعیت برطرف می شود. عکس العمل دسته پایتخت را متوجه می شویم و مهراج محمدشایف اینجا از پا هفتی دو سه برداشت از فرد درد و این زمان در زمین می خوابد. این برخورد برایش دردناک شد. برخوردی که با بازیگر دسته خود جان داشت.
ضربه به طرف دروازه اجرا می شود. یک کوشش دیگر باز اینجا هست. ضربه نوبتی و این وضعیت هم برطرف کرده شد. از فاصله دور این ضربه اجرا کرده شد و اون رو خیلی زیاد آموده هم کرد علیشیر شیرینبکov. موضوع نظام تو رو باقی پاس داد به مهراج محمد شایف. پرتاب به خط حمله به طرف مفسور دولتov. مهراج محمد شایف با کنار رسانیده می شود و اینجا کوشش نشان دادن تکنیک خوب خود را هم کرد و به مقصد خود هم رسید. فوتبال دسته پایتخت حمله خیلی خوب. اینجا بینید که چگونه مفسر دولتov تکنیک خوب را نشان میدهد. پاسیو پایده بازی ویران کرده شده است. با ما همون حالت قاعده ویران کنی نشان داده شد بعد از آن که چند ریب و فیره با هم کرد مفسر دولتov. قیم نظرف پاسیو با مهراج محمد شایف. توپ را بیشتر بازیگران پایتخت در نظارت خود قرار میدهند. آنها بیشتر توپ را اداره میکنند و دسته خود بسیارتر به اکسان حمله ها میگذارد. پس به عقب مهراج محمد شایف نتوانست توپ را درست‌تر به هم دستایش برساند. Kembali Mar. مهراج محمد شایف پاسیو با کنار توسط کنار راست حمله دسته پایتخت ادامه دارد. امکانیت خوب و اینجا هم وضعیت خوبی ضربه زنی پیدا نشد. یک ضربه دیگر و دروازه‌بان در موقع درست قرار داشت. هرچند مفسر دولتov میتوانست از یک گویم که موقع مخفی ضربه را اجرا کند ولی دروازه‌بان سری وقت پای خود را برد و این حالت را برطرف کرد. پس به عقب البته موسم نو فوتزال در مملکت میتوان گفت که با بازی برای دریافت سوپر جام کشور شروع گردید که در آن قهرمان فعلی دسته استقلال با جایزه‌دار مدال‌های نقره چمپیونات تاجیکستان یعنی سوپر لیگ تاجیکستان در سال 2023 دسته سرو کمپانیا با میدان رقابت وارد شدند و یک بازی واقعا هم جالب و دیدنی رو به همه ما شما نشان دادن. اینجا ضربه روان کرده می شود. دروازه‌بان قیم نظرف از زوده برطرف کردن آن برآمد و بعد از آن گفتیم که موسم آغاز یافت. یعنی آغاز موسم همون بود بازی که با پیروزی دسته استقلال جنباز گردید. اینجا یک حالت خیلی خوب گل زنی و پاس هم خیلی خوب رسانیده شد. با حساب 4-3 اونجا دسته استقلال پیروزیش را به دست آورد و حساب نهایی ما از همین حساب نهایی رقابت ما از 4-3 شد و سوپر جام را هم به دست آورد دسته استقلال. بعد از آن که قهرمان شدند در سوپر لیگ باز و سوپر جام را هم از خود کردند در سال 2024 و اکنون دسته سرو کمپانیا هم سوپر جام را گیم داد هم قهرمانی را داد و اما در موسم جاری اکنون دسته سرو کمپانیا کوشش بسیارتر خواهد کرد برای موفق شدن و بازم برای
قهرمانی را به خود برگرداندند. یعنی اکنون در چمپیونات تاجیکستان در سوپرلیگا دسته‌های استقلال و ساروکمپانی دو داوطلب اساسی برای قهرمانی هستند و بعد از آن بازی‌های دیگر آغاز یافتند، یعنی بازی‌های سوپرلیگای تاجیکستان و دور یکمی آن از دیروز بازی دور یکم آغاز شدند. دسته ساروکمپانی با امانت بانک در دور یکم به میدان رقابت وارد شد و با حساب 6-2 دسته ساروکمپانی پیروزی خود را به دست آورد. پس اینجا به کنار به دروازه‌بان قیوم نظرف ضربه به خط حمله میزند، کوشش میکند مهراج محمدشاه توپ را برگرداند، بعدا اونجا در کنار هم پنشر دولتов کوشش برگرداندن توپ را کرد. نوبتی تعقیب به دروازه ما رسانیده می شود توسط کنار. ارسال درست و دقیق رسانیده شد ولی بعدا حمله ادامه نیافت. امروز ما شما بازی دسته‌های پایتخت و خوجند را متوجه هستیم که یک ساعتی بازی پسی سر شد. این نیمه دوم رقابت است که جریان دارد. پرتاب به خط هجوم و دروازه‌بان چگونه اینجا فرصت پیدا کرد تا سیو را انجام بدهد. خیلی و خیلی خوب بازی کرد اونجا دروازه‌بان دسته خوجند اسمت عثمانов. متوجه میشویم بار دیگر پاس درست رسانیده شد، ضربه هم سر وقت زده شد. دروازه‌بان همه را احساس کرد و توانست این وضعیت را برطرف سازد. همچنین دوستان عزیز امروز یک برگزار شوی یک رقابت دیگر در نظر است. باید دسته استقلال با دسته سامان به میدان رقابت وارد بگردد. این بازی هم در کاخ اولیم برگزار خواهد شد، یعنی در همین تالار میگذرد که این زمان دسته های خوجند و پایتخت بازیشان را گذرانیده ایستادند. پس نوبت به خط حمله و هجوم بازیگران دسته خوجند را متوجه میشویم. امکانیت میجویند فوتبالبازان شهر خوجند برای موفق شدند. پس ناقدر خوب بود و از این سبب توپ را هم به نظارت خود برمیگردانند بازیگران پایتخت. مفسر دولت پس با عقیب ضربه و بازم دروازه‌بان در سطح خوب بود و بعد از دروازه‌بان مقصود علیف هم توپ را از درون دروازه برآورد. پس این نوبتی مهراج محمدشاه ضربه و دروازه‌بان این وضعیت را هم برطرف میکند. در حال هجوم را شروع میگرداند. میخواست با یک رسیش حکمت جان نظرف ضربه‌اش را اجرا بنماید به طرف دروازه ولی موفق نگردید. ضربه به طرف دروازه مقصود اینجا حکمت جان نظرف، بله حکمت جان نظرف کوشش ضربه زنی کرد. ما شما باشد هجوم دسته پایتخت را متوجه شدیم که چگونه ضربه زده سنت الله فیضوف را دروازه‌بان سری وقت برطرف کرد. خیلی خوب برطرف کرد. قاعده بازی بیان کرده می شود. مفسر دولتov با قاعده بیان کنی راه داد. دوباره رو به نزد خود جیغ میزند. میتوانیم متوجه شویم بار دیگر توپ رو از دست داد این بازیگر و بعدا مجبور شد تا قاعده بازی رو ویران کند. ضربه به خط هجوم. امکانیت خیلی خوب و بازم دروازه‌بان اسمت عثمانov در موقع درست قرار دارد. حالا نوبتی بازیگران خوجند ضربه اجرا می شود. اینجا اصلا اگر پاس میداد امکانیت بهتر این پیدا میشد ولی حکمت جان نظرف به خلاصی آمد که خود ضربه زند. مفسر دولت پایین زمان ضربه به طرف دروازه او هم پاس نمیدهد.
همه خودم میگوید. میتوانیم به این فرصت هم متوجه بگردیم. اونجا در کنار اصلا هندسه مسعود دولتوف در موقع بهتری ضربه زنی بود و از این لحاظ هم البته شراف‌الدین بسیار عرض و شکایت زیادی کرد به طرف همدسته خود. تایم اوت نوبت گرفته می شود. این تایم اوت یکم در قسم دوم رقابت است و در مجموع در این بازی تایم اوت دوم می باشد. در نیمه اول یک تایم اوت گرفته شد و اینجا یک تایم اوت دیگر. دقیقه مشورتی البته فرصت خوبی است برای توصیه‌ات دادن برای دستور سپارش‌های نوبتی را به هر یک بازیگر رسانیدن. اینجا ما و شما فرصت داریم تا بار دیگر با گل ها متوجه بگردیم. این گل در آغاز قسم دوم زده شد. بازیگران دسته خوجان و سعیتر گویم امیرجان عبدالرسولов اون را وارد دروازه کرد. از مابین پایهای دروازه‌بان توانست به زدن گل شرفیاب بگردد. او حساب رقابت را 1-0 نمود و در حال با گل زده او از دسته پایتخت جواب گرداند فردوس سعیدov. با چنین ضربه خود و حساب رقابت را فردوس سعیدov برابر 1-1 نمود. ضربه کنجی این امکانیت خوبی است. اینجا بازیگران منتخب تاجیکستان هم برای تماشای بازی آمدند. نکروز علی محمدov برای تماشای بازی و فیروز بهمرادov باشد. او با بازی آمد چون که بعد از 2 ساعت مشق تمرین‌های استقلال آغاز می‌شود. بعد از 3 ساعت باشد بازی دسته استقلال در اینجا با دسته سامان برگزار خواهد شد. و این یک رقابت دیگر در دور یکم خواهد بود و پس از آن برگزار شود یک رقابت دیگر روز 21 در نظر از دوستان عزیز. سپر و استرافشان بازی خود را برگزار میکنند. سپر هم فراموش میکنیم که احیا شد. دسته سپر که پیش از استقلال ماز سپر رقابت میبرد با دسته سورو کمپانیا و دو دسته اساسی در فوتزال کشور ما سپر از خوجان و سورو کمپانیا از دوشنبه بودند. بسیار هم رقابت ارزنده داشتند. بهترین بازیگران در هیئت هر دو تیم بازی میکردند. بهترین فوتزال بازان در این دسته ها بودند، یعنی بهترین بازیگران کشور ما در همین دو دسته بازی میکردند و برای قهرمانی مبارزه بردند و بازی خیلی جالب در فینال های سوپرلیگ میگذاشتند. و اکنون این دسته احیا شد. البته این زمان اون بازیگرانی که قبلا در این تیم بازی میکردند یافتنشان خیلی مشکل است. مفسر دولتوف امکانیت گلزنی را پیدا میکند. او میخواست دروازه‌بان را فریب بدهد ولی اسمت عثمانوف موقع درست را اشغال کرد. حمله نوبتی بازیگران دسته خوجان، ضربه و گل. حساب رقابت دوستان ارجمند 2-1 بر نفع دسته خوجان میشود. بهترین امکانیت خود را بازیگران دسته خوجان استفاده بردند. مقصود اولیف این گل را به ثمر رساند و مؤلف گل دوم دسته خوجان مقصود اولیف است. میتوانیم متوجه شویم چگونه توپ را به طرف پای چپش برد و ضربه به کنج نزدیک دروازه زد. طور میگویند کنج نزدیک را باید دروازه اداره کند ولی در همین فرصت قیوم نظر کنج دروازه دسته خود را اداره کردن نتوانست. از عکس العمل بازیگران خوجان موفق به گلزنی شدند و باز هم اینجا میتوانند کوشش‌های نوبتی برای به عکس الهجوم گذاشتن بنمایند. پس به کنار حساب اخیب توسط کنار هجوم جریان میگیرد. پس با کنار اکنون باید فاول شوند حدود بازانی پایتخت. ضربه اجرا می شود. مهراج محمد شایف از این نقطه ضربه زد که از این نقطه ضربه زدن خیلی و خیلی مشکل است.
зарбаи навбат инҷо як бозигари хуҷанд дар замин афтод. ба марказ фаултар мешавад бозигарон ва тавре дар лаҳзаи такрор мебинем. ҳикмат шаропов аз по афтид, вале аз ҷо боло мешавад. бозиро идома дода метавонад. вазъияти хуби стандартӣ. зарба иҷро мешавад. як зарбаи дигар ва туп инҷо ҳам аз паҳлӯ дарвоза аз майдон берун шуд. зарба ба хати ҳамла. партоб бақиб. меҳроҷ маҳмадшоев. дар мавсими кунунии суперлигаи мамлакат 9 даста ширкат хоҳанд кард. сорокомпания, истиқлол, пойтахт, амонатбонк ва сомон ин дастаҳо аз шаҳри душанбе ҳастанд. хуб сипар аз шаҳри хуҷанд, истаравшан аз шаҳри истаравшан, хуҷанд аз шаҳри хуҷанд ва регар аз шаҳри турсунзода. ва тавре пештар маълум шуда буд дар ду марҳила бузиё дар суперлигаи мамлакат баргузор хоҳанд шуд. таваҷҷӯҳ мекунем байни ҳуҷум. беҳтарин фурсат ва тӯб аз болои дарвоза меравад. имконияти хуб барои баробар кардани ҳисоби рақобат буд, вале ин имконият аз ҷониби Сунатулло Файзов истифода карда нашуд. дар марҳилаи якум дастаҳо байни ҳам бозиёро баргузор хоҳанд кард аз рӯи системаи як бозӣ дар хонаи худ ва як бозӣ дар сафар. яъне дар як марҳила дастаҳо ду маротиба байни ҳам рақобат хоҳанд кард. бозии хонагӣ ва сафарӣ, бозии рафту баргашт. имконияти хеле хуб инҷо пас расонида мешавад ва вазъияти мазкурам бартараф карда шуд. Сунатулло Файзов пасиё ба канор. Мафсор Давлатов рақибро фиреб дода натавонист, вале ӯ ҳамлаи ҳарифонро бартараф кард. пас ба канор. имконияти хуб барои футболбозони Хуҷанд. ирсол ба канор ва инҷо ба қарори зарбазанӣ омад бозигари Хуҷанд Нур Неъматҷонзода ки ин қарори ё тавре мушоҳида кардем нодуруст буд. зарбаи навбати ба хати ҳуҷум. бақиб зарбаи навбати иҷро мешавад ва голи сеюми дастаи Хуҷанд дӯстони арҷманд дар бозии имрӯза зада шуд. Амирҷон Абдурасулов муаллифи дубл дар бозии имрӯза. дубл мекунад ин футзалбоз
میتوانیم متوجه شویم بار دیگر که چگونه وانبالی مار خوب بازی کرد پاس دقیقی و هرچند وانبالی مار خود در بازی امروزه گل نزده هم باشد ولی برای اگر دسته خوجند پیروز بگردد برای پیروزی دسته خوجند و واقعا نقش مهمترین بازی. وانبالی مار پاس نوبتی و خود بازی بر نشده است. بازیگران پایتخت به هجوم میگذارند. مهراج محمد شریف پرتابی و بکنار یک فرصت دیگر را میخواستند با وجود دارند شاگردان مصطفی افشاری ولی با مقصدشان نرسیدند. وانبالی مار برزدی و قاعده بازی بر نشده است. میتوان حمله را ادامه داد. ضربه و توپ اینجا از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. باز یک ضربه دیگری پنچر در لطف بود. هجوم خوجند به براجان بس می شود. پایتخت در حمله است. پس نوبتی هم نمی گذارد و در خط دفاع به خطا بازی می کنند فوتبالبازان خوجند. پرتاب نوبتی یک ضربه دیگر دروازه‌بان را می گیرد و میتواند هجوم نوبتی را آغاز بگرداند. تسبقیب فرصت کم میماند برای بازیگران دسته پایتخت. باید هر چه زودتر آنها کوشش بنمایند. ضربه و دروازه‌بان اینجا هم در سطح خوب برآمد میکند. اسمت عثمانов و این وضعیت را رفع کرد. پونزده ثانیه دیگر میماند دوستان عزیز. تنها 15 ثانیه دیگر. پس رقیب دروازه‌بان خطا میکند. دروازه او خالی است. حرکت های بازیگران خوجند. ضربه و گل. ضربه و گل دوستان ارجمند حساب رقابت 1-4 می شود. این نوبت گل را ابوبکر صوفی جانوف و هدف می رساند. حساب رقابت اکنون 4-1 است. می توانیم بارگر متوجه بگردیم از موقع نه آنقدر خوب البته توپ را به دروازه خالی رسانیدن توانست بازیگر و حساب رقابت 4-1 است. این زمان اینجا ثانیه‌ای به شمار باقی ماندند و همین طریق دوستان از من بازی به انجام رسد. دسته خوجند اولین پیروزی خود را در سوپرلیگ تاجیکستان در تاریخ موجودیت خود به دست می‌آورد چون که این اولین اشتراک دسته مذکور است. دسته نو دسته دبیوتانت که در اولین اشتراک خود در بازی یکم با حساب 4-1 پیروزیش را به دست می‌آورد. در بازی امروزه 2 گل را از دسته خوجند به هدف رساند امیرجان عبدالرسولов. همچنین ابوبکر صوفی جانوف گل زد و یک گل دیگر را فردوس سیدوف به نام خود از دسته پایتخت مور زدن توانست و بازیگران دسته خوجند با حساب 4-1 پیروزی را در رقابت امروزه به دست می‌آورند. یک گل دیگر را مقصود اولیف به هدف رساند. همین طریق بازی با حساب 4-1 جنبست می شود. دوستان ارجمند دسته خوجند پیروزی خود را بر دسته پایتخت به دست می‌آورد با حساب 4-1. این بازی را با شما من گلروز خودمون آزاد تماشا کردم. تا بازی نوبتی خیر خوش میکنیم. خیر تنصیحت و خان آباد باشد.